Yeah, hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discussion continuation of thermal properties of matter third class. So the first class we have discussed about heat, temperature, different type of scales related problems also. And the second class expansion of solids. From that expansion of solids, what is a linear expansion? What is areal expansion or superficial expansion, cubical expansion, volume expansion related, how the formulas they will be having, and how much percentage of increases their areas and linear expansion or volume expansion. So these type of all applications and what the relation between alpha, beta, gamma, all the kind of problems also we have discussed in previous videos. Just a link given in the description, go through that videos and you will be learn more. And this is a third class, and we are going to discuss about from this third class completely about expansion of liquids. The previous lecture, until the previous lecture, we have discussed expansion of solids only, and now we are going to discuss about expansion of liquids. This is also one of the important concept while you're reading competitive examination. Definitely different words are involving in expansion of liquids. So expansion of liquids is nothing but, in the previous section we have discussed about linear expansion, areal expansion and cubical expansion. Three type of expansion has been possible for only solids. So, and here it is for completely, if I coming to the liquids, this will be completely different compared to the solids, because the liquids do not have a shape. So take your notebooks and write each and every point. So liquids don't have a shapes, right? So do not have proper shape. So how the container it has, that kind of shape it will be having. So this is liquids do not have a shape. So that is why how kind of expansion is possible. Always you should use some container to hold a liquid, whatever container you having. So that liquid you having, that liquid should be poured into the container or poured into the glass or somewhere beaker, like kind of solid piece should be used. Otherwise you cannot hold it like this. And if you want to heat it, if you want to change their volume, then definitely you have to be use some particular proper instrument like beaker, beaker, glass, లేదా container kind of whatever you are using. So if I kind of this expansion of liquids, we don't have proper shape. If you can take one kind of vessel or container, so in this container we can say simply, from this container if a liquid having like water, whatever that you can take. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది చాలా ఎగ్జామ్షన్స్ ఉంటాయి ఇందులో. ఈ చాలా ఎగ్జామ్షన్స్ ఎలా చూద్దామని మనం చూద్దాం. సో మోస్ట్లీ ఎవ్రీ లిక్విడ్ హ్యావ్, ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ దట్ షుడ్ బి ఇంక్రీజ్ దేర్ వాల్యూమ్స్ ఆల్సో, ఎక్సెప్ట్ వాటర్. So again listen carefully. Except water, all liquids are increasing their volumes while increasing the temperature. For example, if you have a liquid, here it is, for suppose whatever you have taken, and if you given fire to this system, if you given fire to the system, and definitely the liquid should be expanded their volume, because increasing the temperature, by increasing of temperature it will be expand more like this. So same situation for water, it is not expanding. So now note this point. If heat is given to the system, heat is given to a liquid, definitely, or rise in temperature, you can write it, rise in temperature, the volume should be, the volume of liquid should be expand, expand. And here also one of the most important point, except water, you should take it as a very important point. Except water, based on this water, except water, all liquids should be, while increasing the temperature, that should be expand their volume. And if you cooling this temperature, if you remove this heat తీసేద్దాం. ఇప్పుడు హీట్ తీసేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ రైజ్ సమ్ హైట్, ఫర్ సపోజ్ ఈ హైట్ వరకు రైజ్ అయింది అనుకోండి,
లెట్ ఇమాజిన్ ఇక్కడ వరకు రైజ్ అవుతుంది బికాజ్ ఈ హీట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి సో మనకి రైజ్ అవుతుంది, వాల్యూమ్ అనేది రైజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ వరకు రైజ్ అయిన వాల్యూమ్ అనేది స్లోగా ఏమవుతుంది, ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దిస్ హీట్ కంటెంట్ అగైన్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దేర్ ఒరిజినల్ స్టేట్ లేదా ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. అంటే ఓవరాల్గా మనకి వాల్యూమ్ ఒరిజినల్ వాల్యూమ్స్లోకి ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది లేదా కాంట్రాస్ట్ అవుతుంది. సో కాంట్రాస్ట్ కూలింగ్ ప్రాసెస్లో. ఫర్ కమింగ్ టు ద వాటర్, దిస్ వాటర్ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీ. ఎక్సెప్ట్ వాటర్ ఇట్ షుడ్ బి వెరీ ప్రాపర్ కండిషన్, that is 0 to degree Celsius to 4 degrees Celsius. The water generally, just imagine that is if a water generally heat is given to the system or rising temperature, definitely volume should be expanded, but particularly 0 to 4 degrees Celsius if a temperature is rising of water, definitely it comes to contrast, it becomes contrast. So which means it decreasing their volume means at particular temperature 0 degree Celsius నుంచి 4 degree Celsius వరకు కాంట్రాస్ట్ అవుతుంది. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ మళ్ళీ ఒకసారి. ఎక్సెప్ట్ వాటర్, ఆ వాటర్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే పర్టికులర్ 0 degree Celsius నుంచి 4 degree Celsius మధ్యలో వాటర్ షుడ్ బి జనరల్లీ లిక్విడ్ షుడ్ బి ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి, కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, కాంట్రాస్ట్ అవుతూ ఉంది అన్నట్టు. సో సిమిలర్లీ అండ్ రివర్స్ కండిషన్లో వస్తున్నాం, ఇప్పుడు మెల్లిగా స్లోగా వాటర్ని కూల్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఇన్ జనరల్లీ లిక్విడ్ కూల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, కాంట్రాస్ట్ అవుతుంది. ఎనీ లిక్విడ్ యూ కెన్ టేక్ ఎక్సెప్ట్ వాటర్, దట్ విల్ బి కాంట్రాస్టెడ్. బట్ పర్టికులర్లీ ఇన్ కూలింగ్ ప్రాసెస్, అది హీటింగ్ ప్రాసెస్ అనుకుంటే ఇన్ కూలింగ్ ప్రాసెస్ వాటర్లో ఏమవుతుంది చూడండి, దట్ మీన్స్ 4 degree Celsius to 0 degree Celsius. What will happen? Just imagine if 0 to 4 degree Celsius contrast అయితే 4 degree Celsius to 0 degree Celsius వరకు ఏమవుతుంది, there is a water should be expand. సో దట్ ఈస్ వై మనకి జనరల్లీ మనం వాటర్ బాటిల్ ఫిల్అప్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టే ప్రాసెస్లో మనం జనరల్గా చూసినప్పుడు ఆ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేటప్పుడు వాటర్ను ఫుల్గా ఫిల్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో ప్లేస్ చేయండి. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఫుల్గా ఫిల్ చేసి అగైన్ మళ్ళీ మీ బాటిల్ బ్లాస్ట్ చేసుకోవాలని కాదు చెప్తున్నాను అన్నట్టు. సో ఒక వాటర్ బాటిల్ ఫుల్గా వాటర్ ఫిల్అప్ చేసి ఇంత గ్యాప్ కూడా లేకుండా వాటర్ ఫిల్అప్ చేసి క్లోజ్ చేసి డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టండి. ఆటోమేటిక్గా ద వాటర్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆర్ బికమ్ ఐస్. సో ఐస్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే పర్టికులర్లీ 4 degree Celsius నుంచి స్లోగా మనం ఇచ్చే వాటర్ బాటిల్కి సమ్ 20 degree Celsius ఉంటుంది నార్మల్గా రూమ్ టెంపరేచర్లో కదా. సో ఆ రూమ్ టెంపరేచర్ ఉన్న వాటర్ని తీసుకెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్లో ప్లేస్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్గా 4 degree Celsius నుంచి స్లోగా టెంపరేచర్ విల్ బి ఫాలింగ్ డౌన్. సో ఆ టెంపరేచర్ ఫాలింగ్ డౌన్ అవుతున్నప్పుడు 4 degree Celsius నుంచి 0 degree Celsius వరకు స్లోగా వాటర్ బాటిల్ ఏమవుతుంది, అందులో ఉన్న లిక్విడ్ ఏమవుతుంది, ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, అంటే వాల్యూమ్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో వాల్యూమ్ ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది కాబట్టి వాటర్ బాటిల్ విల్ బి బ్రేక్. సో బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఫుల్ వాటర్ ఫిల్అప్ చేస్తామో. అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఐస్ అవ్వడం వల్ల మనకు వాల్యూమ్ ఎక్స్పాండ్ కావట్లేదు. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో ఐస్ అవ్వడం వల్ల ఎక్స్పాండ్ కావట్లే, బట్ పర్టికులర్లీ 4 degree Celsius నుంచి 0 degree Celsius వరకు ఆ వాటర్ యొక్క నేచర్, ఆ వాటర్ యొక్క ప్రాపర్టీ అలా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మనకు వాటర్ బాటిల్ అనేది బ్లాస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే అనామలస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ వాటర్ అంటాం. దీని గురించి మనం నెక్స్ట్ ఇంకా కొంచెం ఇంట్రెస్టెడ్గా నేర్చుకుందాం. ప్రజెంట్ మాత్రం ఇక్కడ మనకి డిస్కషన్ చేసే ప్రాసెస్లో ఈ వాటర్స్ అనేటివి రియల్ ఎక్స్పాన్షన్, వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ రిలేటెడ్లో డిస్కస్ చేస్తే ఇలా ఉంటాయి, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే, సో జనరల్లీ ఎవ్రీ కంటైనర్, ఏ కంటైనర్ తీసుకున్నా సరే ఆ కంటైనర్ వాల్యూస్ అనేటివి మనం యూస్ చేస్తున్నప్పుడు, కంటైనర్లో లిక్విడ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ కంటైనర్స్ అనేటివి కూడా సమ్ టైమ్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. సో ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్లో మనకి త్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వస్తుంటాయి. వన్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అపరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్. సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై అపరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్? సో చాలాసార్లు కన్ఫ్యూజ్ చేసే టాపిక్ ఇదే, అపరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్. ఈ అపరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్ని మనం సింపుల్గా డిస్కస్ చేద్దాం, ఎందుకంటే కాంప్లికేషన్ అవుతే మనకి చదువుకోవడానికి కొంచెం కష్టం అవుతుంది. అపరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లెట్ ఈస్ టేక్ వన్ వెజిల్, ఒక వెజిల్ లేదా ఒక కంటైనర్ తీసుకున్నాం. ఈ కంటైనర్ లిక్విడ్ ప్లేస్ చేద్దాం. సో లిక్విడ్ పోర్ ఇంటూ ద కంటైనర్. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వచ్చేసరికి స్లోగా మనం ఫైర్ ఇస్తున్నప్పుడు, సమ్ టెంపరేచర్ రైజ్ చేస్తున్నప్పుడు లిక్విడ్లో ఆటోమేటిక్గా ఈ అపరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇక్కడ వాల్యూమ్ అనేది డెఫినెట్గా మనం సమ్ హీట్ ఇస్తున్నాం కదా, లెట్ ఇమాజిన్ సమ్ హీట్ ఇస్తున్నాం. ఈ హీట్ ఇస్తున్న ప్రాసెస్లో ఆటోమేటిక్గా ఫస్ట్ కంటైనర్కి హీట్ ట్రావెల్ చేసి ఆఫ్టర్ దట్ లిక్విడ్కి హీట్ అనే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరుగుతుంది. అంటే ఈ లిక్విడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగే ప్రాసెస్లో
స్లోగా కంటైనర్ ఒకవేళ మెటల్ అయితే ఇట్ షుడ్ ఆల్సో బి ఎక్స్పాండెడ్. సో ఏరియా కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. జస్ట్ ఇమాజిన్ దట్. సో కొంచెం ఏరియా ఎక్స్పాండ్. సో ఏరియా ఎక్స్పాండ్ అవుతుందంటే ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది కంటైనర్ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది కంటైనర్ ఇంక్రీజెస్, ద రైజ్ ఆఫ్ వాటర్ విల్ బి ఆర్ లిక్విడ్ విల్ బి ఫాలింగ్ డౌన్. ఓకే, కొంచెం ఎక్కువైపోయింది ఏరియా ఎక్కువైపోయిందంటే ఇక్కడ వాల్యూమ్ యొక్క లెవెల్ ఏమవుతుంది, లెవెల్ ఆఫ్ లిక్విడ్ కొంచెం డిక్రీజ్ అవుతుంది. అవునా, ఇలా కొంచెం డిక్రీజ్ అయ్యే ప్రాసెస్లో మనకి ఎగ్జాక్ట్గా అప్పర్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ అనేది లేదు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ V1 అనుకుందాం, V1 వాల్యూమ్ అనుకుందాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మనకి గివెన్ సమ్ వాల్యూస్ ఏదైనా ఇస్తున్నప్పుడు కాబట్టి హీట్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఇందులో ఇంక్రీజ్డ్ వాల్యూమ్ లెట్ టేక్ V2 డాష్ అనుకుందాం. ఎందుకంటే V2 మనకి రియల్ ఎక్స్పాన్షన్లో వస్తుంది, V2 డాష్ అనుకుందాం. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ V1 వాల్యూ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎట్ T1 డిగ్రీ సెల్సియస్ and V2 value at T2 degree Celsius, let imagine. Okay, and based on this formula you have to prove as well whatever you read. So in the liquid expansion of liquids కి వచ్చేసరికి కంపల్సరీగా మనం వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే క్యూబికల్ ఎక్స్పాన్షన్ రిలేటెడ్ మాత్రమే నేర్చుకుంటాం. బికాస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్లో లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ పాసిబుల్ కాదు, సూపర్ఫిషియల్ లేదా ఏరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది పాసిబుల్ కాదు. ఓన్లీ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ లేదా క్యూబికల్ ఎక్స్పాన్షన్ మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది. కాబట్టి వీఆర్ యూజింగ్ గామా, రైట్? సో హియర్ ఇట్ ఈస్ అపరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్, సో దట్ ఈస్ వై ఐ యూజ్డ్ గామా ఏ. సో గామా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V2 డాష్ మైనస్ V1 బై V1 ఆఫ్ T2 మైనస్ T1. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో ప్రీవియస్లో మనం నేర్చుకున్నాం, అందుకే మీకు ప్రీవియస్ వీడియో చూడమని చెప్పాను. సో వాళ్ళు క్యూబికల్ ఎక్స్పాన్షన్ రిలేటెడ్లో రాస్తే ఇది మనకు అపరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్లో రాసే ఫార్ములా V2 డాష్ మైనస్ V1 బై V1. సో V1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్, ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ at T1 degree Celsius. And next V2 dash is apparent volume of expansion, apparent volume of expanded liquid at T2 degree Celsius. So this is what values we have taken. సో ఇక్కడ గామా అంటే అపరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటున్నాం. అండ్ సిమిలర్లీ మనకి ఇంకొక 2-3 డెఫినేషన్స్ అనేవి వస్తాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అపరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే అర్థమైపోయింది అనుకుంటా. సో జనరల్లీ వాట్ ఈస్ ద రియల్ ఎక్స్పాన్షన్? ఎగ్జాక్ట్గా ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, ఈ లెంత్ ఆఫ్ కంటైనర్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ లెంత్ ఆఫ్ కంటైనర్లో మనకి హీట్ ఇస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ కంటైనర్కి హీట్ వెళ్తుంది. కంటైనర్ హీట్ వెళ్ళడం వల్ల ఒకవేళ మెటల్ కండిషన్లో కన్సిడర్ చేస్తే ఈ కంటైనర్ ఎక్స్పాండ్ అయ్యి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్, లెవెల్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ అనేది కొంచెం డిక్రీజ్ అవుతూ మళ్ళీ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. బట్ మనకి రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఓవరాల్గా ఎంత ఎక్స్పాండ్ జరుగుతుందంటే మనకి టోటల్గా ఇక్కడ మనం ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ రాస్తాం, రియల్ ఎక్స్పాన్షన్. సో అపరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటాం, సో రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటాం. వన్ మోర్ పాయింట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ రిమెంబర్ దట్ గామా ఏ అంటే ఏంటి, దిస్ ఇస్ అపరెంట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ అపరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్. నోట్ దిస్ వన్. సో కోఎఫిషియంట్ of apparent expansion. What about units of coefficient of apparent expansion? So that means you can write it as it is. The volume value will be cancelled, meter cube. Only temperature related now. So that means unit of this apparent expansion is always per kelvins or per degree Celsius. Per degree Celsius. These are the units for apparent expansion. And coming to the real expansion, and real expansion is nothing but, so మనం ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నప్పుడు వాల్యూమ్ కొంచెం చేంజెస్ జరుగుతున్నాయి అంటున్నాం కాబట్టి ఆ లెవెల్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ మనం కన్సిడర్ చేసే ప్రాసెస్లో రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆల్సో బి. రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే లిక్విడ్ అనేది ఫస్ట్ క్యూబ్ లేదా కంటైనర్ ఎక్స్పాండ్ అయిన తర్వాత వాల్యూమ్ చూస్తుంది, అండ్ లిక్విడ్ ఫాల్ డౌన్ అయ్యి మళ్ళీ రైజ్ అప్ అవుతుంది. ఓవరాల్గా మనకి 3 కండిషన్స్లో వస్తున్నాయి కాబట్టి ఫర్ సపోజ్ ఒకవేళ కంటైనర్ ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నప్పుడు అనుకుంటే మనకు కంటైనర్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుందంటే రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫార్ములా కావాలి. ఈ రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది, ఇక్కడ V2 వాల్యూమ్ డాష్ అనే లిక్విడ్, V2 డాష్ అనే లిక్విడ్ వాల్యూమ్ అనేది చేంజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది లిక్విడ్స్కి. ఒకవేళ కంటైనర్ చేంజ్ చేసుకుంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, V2 మైనస్ V1 బై V1 ఆఫ్ T2 మైనస్ T1. ఓకే, ఇక్కడ V2 అంటే ఏంది, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది కంటైనర్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో V2 మైనస్ V1 బై V1 ఆఫ్ T2 మైనస్ T1. సో ఇక్కడ కంటైనర్స్ రిలేటెడ్ రాస్తే ఎగ్జాక్ట్గా రియల్ గామా ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ రాసుకుంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే గామా అపరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్లస్ గామా ఆఫ్ కంటైనర్ లేదా గ్లాస్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే గామా ఏ ఆర్ గామా జీ ఈజ్ ఏ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లేదా
cubical expansion coefficient of cubical expansion of glass లేదా container. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ క్యూబికల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఆర్ కంటైనర్. సో ఇది డిసైడ్ చేస్తుంది చూడండి ఈ గామా జీ అనేది. అంటే గామా జీ ఎలా డిసైడ్ చేస్తుంది, మనం తీసుకున్న కంటైనర్ ఒకవేళ లిక్విడ్ అనేది కంటైనర్ ఎక్స్పాండ్ కాలేదనుకోండి, నో వరీస్, డైరెక్ట్గా గామా ఆర్ బికమ్స్ గామా ఏ అవుతుంది. ఇప్పుడు గామా జీ అనేది డైరెక్ట్గా 0 అవుతుంది. అంటే మనం కొన్ని కంటైనర్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి, బట్ వెరీ ఫ్యూ కంటైనర్స్ అనేవి ఎక్స్పాండ్ కాని సిచ్యువేషన్స్లో మనం గామా జీని డైరెక్ట్గా 0 తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో బేసిక్ ఫార్ములా అంటే ఇలా రాసుకుంటాం. బేసిక్ ఫార్ములా గామా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గామా ఏ ప్లస్ గామా జీ అని రాస్తాం. ఓకే, ఆర్ ఫాలోయింగ్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ గామా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గామా ఏ ప్లస్ గామా జీ. ఇక్కడ గామా జీ అంటే క్యూబికల్ ఎక్స్పాన్షన్ కాబట్టి మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా వస్తుందంటే గామా ఏ ప్లస్ 3 ఇంటూ ఆల్ఫా. వాట్ ఈజ్ ఆల్ఫా? ఆల్ఫా ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్. ఎలా వచ్చింది సార్ ఇదంటే మనం ప్రీవియస్ లెక్చర్స్లో డీటెయిల్గా డిస్కషన్ చేసాం. సో ఒకసారి చూడండి, అక్కడ మనకి డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది. గామా ఆల్ఫా ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్. సో క్యూబికల్ ఎక్స్పాన్షన్కి 3 టైమ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి గామా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 ఇంటూ ఆల్ఫా అని రాస్తాం ప్లస్. సో దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ అబౌట్ గామా ఆర్ అంటే రియల్ ఎక్స్పాన్షన్, దట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రియల్ ఎక్స్పాన్షన్. ఇక్కడ గామా ఆర్కు గుడ్ డెఫినేషన్ రాసుకుంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రియల్ ఎక్స్పాన్షన్. Coefficient of real expansion means it actually how much expanded due to apparent expansion. Liquid expand అవుతుంది అనుకుంటున్నాం కాబట్టి, రైజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాం కాబట్టి, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్లాస్ ఒకవేళ ఎక్స్పాండ్ అయితే కూడా మనం ప్రాసెస్లో ఇవన్నీ వాడతాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ లేదా క్యూబికల్ ఎక్స్పాన్షన్ రిలేటెడ్లో యూస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు గామా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గామా ఏ ప్లస్ గామా జీ అని రాస్తాం. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ మనకి ఫ్యూ ఫార్ములాస్ రాద్దాం. ఇక్కడ అపరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ చేంజింగ్ వాల్యూమ్ ఎలా ఉంటుందని చూస్తే మనకి లిజన్. సో గివెన్ దట్ ఈ కండిషన్ మనం ఫస్ట్ కొన్ని పాయింట్స్ రాసుకుందాం. ఇఫ్ గామా ఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ గామా జీ, సో వాట్ హ్యాపెన్ మీన్స్ గామా ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ గామా జీ అయితే అప్పుడు మనకి వాట్ అబౌట్ అపరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే డెఫినెట్లీ దట్ మీన్స్ ద గామా ఏ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 0. ఎందుకంటే రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎక్కువ ఉంది కదా. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, చేంజింగ్ వాల్యూమ్ లేదా లెవెల్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ ఇక్కడ రాసుకోండి, లెవెల్ ఆఫ్ లిక్విడ్. ఈ లెవెల్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఏమవుతుంది గెస్ చేయండి. దట్ మీన్ డెల్టా వి షుడ్ బి పాజిటివ్. అంటే ఏమవుతుంది, వాల్యూ రైజ్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ లేదా లెవెల్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ అనేది ఏమవుతుంది, రైజ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ సెకండ్ కండిషన్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ గామా ఆర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ గామా జీ. అంటే మనకి కంటైనర్ అనేది ఎక్కువ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఎక్స్పాన్షన్ వాల్యూ గామా షోస్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ అనేటివి అంటే ఆల్ఫా కావచ్చు, బీటా కావచ్చు, గామా కావచ్చు, పర్టికులర్ ఇండివిజువల్గా మనకు ఆ కంటైనర్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి లేదా లిక్విడ్స్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి గామా ఆర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ గామా జీ రిలేటెడ్ అయితే ఆటోమేటికల్లీ ద గామా ఏ is become less than 0, which means డెల్టా వి చేంజింగ్ వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ అవుతుంది. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, లిక్విడ్ వాల్యూ ఫాల్ డౌన్ అవుతుంది. అంటే కొంచెం స్లోగా కిందికి రావడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే కంటైనర్ వాల్యూ అనేది నువ్వు కొంచెం ఎక్కువ ఎక్స్పాండ్ అయ్యే సిచ్యువేషన్లో తీసుకున్నప్పుడు గామాజీ అంటే గ్లాసే కదా, కంటైనరే కదా. సో అప్పుడు మనకి ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు అపరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ లెస్ దెన్ 0 ఉంటుంది. అంటే వాటర్ ఫాల్ డౌన్ అయిపోతుంది, రైజ్ అవ్వకుండా. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో కండిషన్ తీసుకుందాం. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కండిషన్స్ చూడండి మీరు. నెక్స్ట్ గామా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గామా జీ ఇఫ్ ఎనీ కేస్ అంటే రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ గామా ఎక్స్పాన్షన్ జరిగితే దట్ బికమ్స్ గామా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ విల్ హ్యాపెన్ 0 only because gamma r is equals to gamma g, so both will be cancelled, gamma a is become 0. అంటే వాట్ అబౌట్ చేంజింగ్ వాల్యూమ్ డెల్టా v is equals to 0. చేంజింగ్ వాల్యూమ్ ఉంటుందా లేదంటే ఇట్ షుడ్ బి రిమైన్స్ సేమ్. సో ఇట్ షుడ్ బి రిమైన్స్ సేమ్ ఆఫ్ ది లెవెల్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది కండిషన్. మనకి ఇలాంటి డిఫరెంట్ కండిషన్స్లో మనం డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు హౌ ద లిక్విడ్స్ ఆర్ బిహేవింగ్ లైక్ దిస్. అండ్ సిమిలర్లీ అండ్ వన్ కండిషన్ తీసుకుందాం ఇక్కడ, ఫోర్త్ కండిషన్, దట్ ఈస్ ఇఫ్ గామా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మీన్స్ అపరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది వాల్యూ, సారీ గామా ఏ కాదు గామా జీ, సారీ అండి గామా జీ.
సో గామా జీ ఈజ్ బికమ్ 0 విచ్ మీన్స్ కంటైనర్ వాల్యూ అనేది 0 తీసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, గామా జీ బికమ్ 0 ఈజ్ నథింగ్ బట్ గామా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అపరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ అవుతుంది కదా. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ కన్సిడర్ చేస్తే అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, చేంజింగ్ వాల్యూమ్ అనేది మళ్ళీ పాజిటివ్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ఇట్ షుడ్ బి రైజెస్, అంటే రైజ్ అవుతూ ఉంటుంది, అంటే వాల్యూమ్ అనేది పెరుగుతుంది అన్నట్టు. సో దీస్ ఆర్ ద 4 కండిషన్స్ వైల్ గామా ఏ గామా జీస్ అనేటివి ఇలా చేంజెస్ జరుగుతున్న ప్రాసెస్లో ఉన్నప్పుడు ఇవి నోట్ దిస్ పాయింట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ మనకి మేక్ చేయొచ్చు ఇక్కడ, అపరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్, రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ గ్లాస్ లేదా క్యూబికల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది కంటైనర్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఇక్కడ జీ అని మనం యూస్ చేస్తున్నాం, మీకు నచ్చినట్టు మీ బుక్స్లో ఎలా ఉంటే అలా వాడచ్చు, నో వరీస్. అండ్ నెక్స్ట్ వేరియేషన్ ఆఫ్ డెన్సిటీ. ఓకే, కంప్లీటెడ్. సో నెక్స్ట్ వేరియేషన్ ఆఫ్ డెన్సిటీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో దిస్ విల్ బి లిటిల్ బిట్ డిఫికల్ట్, ఐ మీన్ కంప్లీట్లీ అపోజిట్ టు ద వాల్యూమ్. సో అది మనం ఒకసారి డీటెయిల్గా చూద్దాం. వేరియేషన్ ఆఫ్ డెన్సిటీ, వేరియేషన్ ఆఫ్ డెన్సిటీ with change in temperature, with a change in temperature. What about change in temperature? If variation of density, we'll see. So this is one of the important topics. So completely opposite to the volume. So ఎందుకంటే మనకు బేసిక్ ఫార్ములా తెలుసు కదా. సో డెన్సిటీ ఫార్ములా రాస్తే రో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు, మాస్ బై వాల్యూమ్ కదా. సో మాస్ బై వాల్యూమ్ కన్సిడర్ చేస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ కంటైనర్, ఈ కంటైనర్లో మనం ఒకవేళ m మాస్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ కన్సిడర్ చేద్దాం. లెట్ ఇమాజిన్ m మాస్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్, బట్ బై చేంజింగ్ ఆఫ్ డెన్సిటీస్ అండ్ వాల్యూమ్స్ మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. డెన్సిటీని బేస్ చేసుకొని ఒక లిక్విడ్ కన్సిడర్ చేద్దాం. ఒక లిక్విడ్ కన్సిడర్ చేస్తే ఫస్ట్ లిక్విడ్ యొక్క డెన్సిటీ లెట్ ఇమాజిన్ రో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లేదా ρ1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m ఇంటూ v1. లెట్ ఇమాజిన్ ఒక లిక్విడ్. అండ్ నెక్స్ట్ సేమ్ m మాస్ ఆఫ్ ది వాల్యూమ్ మనకి ఇక్కడ మనకు యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే సెకండ్ డెన్సిటీ ρ2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m బై v2. ఓకే, బై యూజింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ యూ కెన్ రైట్ m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ρ1 v1. సో కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది చూడండి వాల్యూమ్కి డెన్సిటీకి. అండ్ సిమిలర్లీ v2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రాస్తే ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ, m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v2 ఇంటూ ρ2. Okay, so based on this equation we have to be use it. So both equations same, no? So m same kabatti from equation 1 and from equation 2, from equation 1 and 2 compare chestu manam ela rastunam chudandi, ρ1 v1 is equals to ρ2 v2. Got it? So ఇప్పుడు ρ1 v1 is equals to ρ2 v2 మనం ఎలా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, just now we proved that gamma a is equals to v2 minus v1 by v1 of delta t temperature difference కన్సిడర్ చేస్తే ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ హౌ మచ్ వాల్యూమ్ విల్ బి ఎక్స్పాండెడ్ అంటే ఏం రాస్తామండి. సో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూసాం కదా, దట్ ఈస్ v2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇటు సైడ్ వస్తే ఏమవుతుంది v1 గామా ఇంటూ డెల్టా టీ, అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ ఉంది కదా, ఇటు వస్తే ప్లస్ అవుతుంది ప్లస్ v1. దట్ మీన్స్ v2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v1 కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ గామా ఇంటూ డెల్టా టీ అని రాసుకున్నాం కదా. సో క్యూబికల్ ఎక్స్పాన్షన్లో అంటే v2 వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సరిపోతుంది. దట్ మీన్స్ ρ1 v1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ అబౌట్ v2 వాల్యూ ఫ్రమ్ హియర్ ρ2 ఇంటూ v2 ఆఫ్ v1 ఆఫ్ 1 ప్లస్ గామా ఇంటూ డెల్టా టీ. గాట్ ఇట్? సో ఇక్కడ v1 గెట్ క్యాన్సిల్, రైట్. సో ఇక్కడ మనకి ρ1 ρ2 మనకి కన్సిడర్ చేస్తున్న ప్రాసెస్లో చూద్దాం. ρ1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ρ2 ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా టీ, సారీ గామా లేదా 3 ఆల్ఫా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ρ1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ρ2, ఇక్కడ v2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v1. అంటే కంప్లీట్గా వాల్యూమ్ అనేది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డెన్సిటీనా. సో వాల్యూమ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డెన్సిటీ, దట్ ఈస్ వై ద ρ1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ρ2 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా టీ. సో ఈ ఫార్ములాని మనం కంటిన్యూషన్లో రాస్తే ఎలా వస్తుంది చూడండి, దట్ మీన్స్ ρ1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ρ2 మల్టిప్లై చేయండి, ρ2 ప్లస్ ρ2 ఆఫ్ గామా ఆల్ఫా లేదా గామా ఇంటూ డెల్టా టీ. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏమవుతుంది, గామా వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ρ2 ఇటు సైడ్ తీసుకొస్తుంది. దిస్ ఇస్ ρ1 ఓన్లీ లెఫ్ట్ సైడ్, సో బీ కేర్ఫుల్లీ. సో ρ1 మైనస్ ρ2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ρ2 ఆఫ్ గామా ఇంటూ డెల్టా టీ. వాట్ అబౌట్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ρ1 మైనస్ ρ2 బై
rho 2 into delta T. See how much different it is. So listen carefully, observe carefully. Here we have a gamma A. The apparent expansion, whatever gamma you are considering. So gamma is equals to V2 minus V1 by V1 of delta T. But here it is in terms of density if you are writing like this. So here it is rho 1 minus rho 2 by rho 2 into delta T. Which means at first consider delta T difference at initial temperature T1 is equals to 0 degrees Celsius and final temperature rises. Okay, temperature changes. Final temperature, let imagine T degrees Celsius. Let imagine T degrees Celsius. How the questions are making? So here it is gamma A is equals to rho. ఇక్కడ మనకు T initial temperature T0 దగ్గర let imagine ఇక్కడ density value రాసుకున్నాం. ఈ density formula చూద్దాం. T1 degree Celsius లో you can write it rho 0, rho 1 is equals to let imagine rho 2 initial density, and so that means rho 0 minus T temperature దగ్గర density let imagine rho T, అంటే rho 2 becomes rho T minus rho T by temperature of T at particular values and T2 minus T1 కదా. సో T2 అంటే ఎంత అనుకుంటున్నాం, T degree Celsius minus T1 అంటే ఎంత అనుకుంటున్నాం, 0 degree Celsius. So that means gamma A is equals to rho minus rho T by rho into T of T. So rho T అంటే it is not eating rho T. So eating rho T కాదు, ఇక్కడ density at particularly T temperature oriented లో. సో కాబట్టి don't be making silly. So here it is gamma A. So directly this is the formula how we can solve it. అండ్ ఇక్కడ మన టెంపరేచర్ రిలేటెడ్గా ఇలా ఫార్ములా రాయాలనుకుంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ మీరు క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోండి. దట్ రో నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇట్ విల్ గెట్ లైక్ దిస్ రో టీ ఆఫ్ 1 ప్లస్ గామా ఏ ఇంటూ టీ. అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫాలో రాసుకుంటే రో టీ ఇంటూ 1 ప్లస్ 3 ఇంటూ ఆల్ఫా ఇంటూ టీ, అంతే కదా గామా వాల్యూ. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అబౌట్ వాల్యూమ్ అండ్ డెన్సిటీ రిలేటెడ్. సో కంప్లీట్లీ ఇట్ విల్ బి ఇన్వర్స్లీ టు ద వాల్యూమ్ డెన్సిటీ. సో ఈ ఇన్వర్స్లీ రిలేటెడ్ కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఈ ఫార్ములాస్ అనేవి వస్తాయి. ఒకటే సో ఏమైనా ఉండొచ్చు. సో ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తున్నప్పుడు గామా ఏ ఇస్తుంటాడు లేదా ఆల్ఫా ఇస్తుంటాడు, వాట్ ఎవర్ ఏ గివెన్. సో వీ నో దట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ గామా అండ్ ఆల్ఫా already we noted this all the points. Gamma is equals to 3 times of linear expansion. That is why I substituted instead of gamma 3 times of alpha, అంటే linear expansion కి 3 ఉంటుంది మల్టిప్లై కాబట్టి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్. అండ్ మనకు ఒక గ్రాఫ్ వేసుకుందాం, నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ మనం గ్రాఫ్ వేసుకుందాం. మీకు దీని మీద గ్రాఫ్ వేసుకుంటే మనకు ఒక క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనకి వాల్యూమ్కి డెన్సిటీకి గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, వాల్యూమ్కి డెన్సిటీ గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే ఏమవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి డెన్సిటీ ఓరియంటెడ్ గ్రాఫ్ గీద్దాం. గ్రాఫ్ బిట్వీన్ టెంపరేచర్ అండ్ వాల్యూమ్. టెంపరేచర్ అండ్ వాల్యూమ్ లెట్ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ వాటర్, అనామలస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ వాటర్ అంటున్నాం కదా. సో ఐ విల్ గెట్ ఇట్ ఫర్ ఆల్ లిక్విడ్స్ ఆల్సో. సో మనకి ఇక్కడ టెంపరేచర్ రిలేటెడ్ వాటర్ కన్సిడర్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమొస్తుందో చూద్దాం లిక్విడ్స్కి. అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, సింపుల్గా ఇది వాల్యూమ్, ఇది టెంపరేచర్. లెట్ టేక్ 0, 1, 2 లేదా 4, 6, 8 ఇలా గ్రాఫ్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ వాల్యూమ్ చేంజెస్ జరుగుతున్నాయి. సో మనకి జనరల్లీ ఇమాజిన్ దిస్ వాటర్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాటర్లో అనామలస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటుంది. అంటే ఇట్ ఆల్వేస్ చేంజెస్ దేర్ వాల్యూ ఫ్రమ్ 0 to 4 degrees Celsius. ఇట్ కంప్లీట్లీ అపోజిట్ టు ద జనరల్ లిక్విడ్. సో రిమైనింగ్ లిక్విడ్స్తో కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఇది కొంచెం చేంజెస్ జరుగుతుంది. ఎట్ 4 degrees Celsius దగ్గర మాత్రం మనకి డిఫరెంట్గా షో చేస్తుంది. అంటే 0 degrees Celsius నుంచి స్లోగా వాల్యూమ్ అనేది ఏమవుతుంది, 0 నుంచి 4 degrees Celsiusకి కంప్రెస్ అవుతుంది, అంటే కాంట్రాస్ట్ అవుతుంది. అంటే వాల్యూమ్ షుడ్ బి డిక్రీజెస్ అండ్ ఆఫ్టర్ 4 degrees Celsius మళ్ళీ జనరల్ లిక్విడ్ లెక్కనే వర్క్ చేస్తుంది. అంటే వాల్యూమ్ ఎక్స్పాండ్ అయితే వెళ్తుంది. దిస్ ఈజ్ వాల్యూమ్ వర్సెస్ టెంపరేచర్. అండ్ వాట్ అబౌట్ డెన్సిటీ వర్సెస్ టెంపరేచర్? Density versus temperature. How the graph will shows like this and completely opposite to the density 2, 4, 6, 8 ఇలా temperature scale, and here it is a density. And imagine here it is
వాట్ ఎవర్ కంప్లీట్లీ 1 g/cm³ మనకి ఎగ్జాక్ట్గా హై వాల్యూమ్ అనేది కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఇక్కడ వాల్యూమ్ కంప్రెస్ అవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా డెన్సిటీ ఏమవ్వాలండి, ఇట్ షుడ్ బి పర్టికులర్లీ ఇలా ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి. సో ఇలా ఎక్స్పాండ్ అయ్యి మళ్ళీ స్లోగా డెన్సిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది కదా. సో వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా వాల్యూమ్ అనేది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డెన్సిటీ, కాబట్టి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ వస్తే గ్రాఫ్ అనేది ఇలా షో చేస్తుంది కాబట్టి. సో స్లోస్లీ ఇక్కడ మనకి స్లోగా వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, స్లోగా డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అట్ పర్టికులర్ 4 degrees Celsius నుంచి మనకి ఇలా వస్తుంది. అండ్ రివర్స్లో కూడా రావచ్చు. మనం రివర్స్లో వస్తుందండి, వాల్యూమ్ అనేది స్లోగా డిక్రీజ్ అవుతుంది, డెన్సిటీ అనేది స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ మళ్ళీ స్లోగా డిక్రీజ్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ చూడండి రివర్స్లో వస్తుంది, వాల్యూమ్ అనేది స్లోగా కంప్రెస్ అవుతూ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎక్స్పాండ్ అవుతూ వెళ్తుంది. అంటే రివర్స్లో వస్తున్నప్పుడు, అంటే 4 degrees Celsius నుంచి 0 degrees Celsiusకి వస్తున్నప్పుడు మనకి సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది దిస్ ఇస్. got it. So this is about graphs density variability relation. మనకి సాలిడ్స్లో కన్సిడర్ చేసినా సరే యూ డోంట్ ఫర్గెట్ ఇట్ ఫార్ములా. సో గామా అంటే క్యూబికల్ ఎక్స్పాన్షన్ రిలేటెడ్, డెన్సిటీ ఓరియంట్లో మాట్లాడితే మాత్రం దట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ అపోజిట్. హియర్ ఇట్ ఈస్ ρ1 - ρ2, ρ2 - ρ1 కాదు, ρ1 - ρ2 అని యూజ్ చేస్తాం. నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ మనకి ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్లో అనామలస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్ లేకపోతే వాటర్. ఓన్లీ వాటర్కే ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి వాటర్ అని చేద్దాం. ఎప్పుడు ప్రీవియస్ చేసిన గ్రాఫ్స్ అన్నీ దీనికి ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. సో అనామలస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే, సో వాటి వల్ల యూజెస్ ఏంటి, మనకు 4 marks క్వశ్చన్ కూడా వస్తుంది ఐపీ ఓరియంటెడ్లో, ఇంపార్టెంట్. సో ఇలా ఒక పూల్ తీసుకుందాం, పూల్ కానీ లేదా ఒక లేక్ తీసుకొని, సో లేక్లో మనకి వాటర్స్ కంపేర్ చేద్దాం. వాటర్ ఉందనుకుందాం. సో ఇది మనకి జనరల్గా లిక్విడ్ లేక్ అయితే, మామూలు లిక్విడ్ లేక్ నార్మల్ టెంపరేచర్స్ దగ్గర ఉన్న లేక్ అయితే నో ప్రాబ్లం, ఆల్వేస్ ఇట్ హ్యావ్ ఏ లిక్విడ్ టెంపరేచర్స్లో ఉంటాయి. సో లిక్విడ్ స్టేట్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి నో వరీస్. బట్ దిస్ లిక్విడ్ హ్యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఇన్ టు ద ఆఫ్ కోర్స్ స్నో ఏరియాస్ ఉన్న పోల్స్ సైడ్ వెళ్తే మనకి స్నో ఏరియాస్ కన్సిడర్ చేస్తాం. ఆ స్నో ఏరియాస్లో కూడా మనకి కంప్లీట్గా లిక్విడ్ పూల్స్ అనేటివి ఆటోమేటిక్గా surface of this liquid completely forms as a ice, right? Imagine చేసుకున్నారా. సో ఇక్కడ మొత్తం ఏమవుతుందంటే ఐస్లా ఫామ్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఐస్ బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ more than -20 degrees Celsius ఆర్ more than -40 degrees Celsius మనకి అక్కడ కన్సిస్ట్ అవుతుంది. ఆ ప్రాసెస్లో, ఆ అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ ఉన్న ప్రాసెస్లో టెంపరేచర్ కూల్ అవుతున్నప్పుడు పూల్ ఏరియాస్లో, అంటే ఇలాంటి చెరువులు లేదా ఇలాంటి సరస్సులు ఉన్న ప్లేసెస్లో మనకి ఆటోమేటిక్గా వాటర్ అనేది సర్వైవ్ అవుతుంది. ఎందుకు వాటర్ సర్వైవ్ అవుతుందంటే, ఈ వాటర్ ఎలా ఉంటుందంటే బికాస్ ఆఫ్ అనామలస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ వాటర్. ఈ అనామలస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ వాటర్ యొక్క ప్రొసీజర్ ఏంటి, బేసికల్లీ మనం చదువుకున్నది. సో జనరల్లీ వాటర్ విల్ బీ expand from where 4 degrees Celsius to 0 degrees Celsius. ఎక్కడైతే టెంపరేచర్ డౌన్ అవుతుందో పర్టికులర్లీ ఈ డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర మనకి ఎక్స్పాండ్ జరుగుతుంది. ఎక్కడ కాంట్రాస్ట్ అవుతుంది, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ కాంట్రాస్ట్ ఫ్రమ్ 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius. Generally liquids will be expand while increasing the temperature, but except water will be contrast from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius. This is right. సో ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ ఎందుకు అవుతుందంటే దిస్ ఈజ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది వాటర్. సో ఈ వాటర్ని బేస్ చేసుకొని ఈ స్నో ఏరియాస్లో లేదా కూల్ టెంపరేచర్స్ more than -20 degrees Celsius ఉన్న టెంపరేచర్లో మనకి ఇక్కడ ఫిషెస్ కావచ్చు. లెట్ టేక్ దిస్ ఇస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిష్, ఓకే. సో ఈ ఫిషెస్ కావచ్చు లేదా ఫ్రాగ్స్ కావచ్చు, లివింగ్ థింగ్స్ ఇన్ వాటర్, వాట్ ఎవర్ లివింగ్ థింగ్స్ in water, how they will be survived. So how they will be survived, because anomalous behavior of water. See, surrounding complete it forms as ice, and if it is decreasing the temperature from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius ki it should be contrast అవుతుంది. బట్ స్లోగా టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు 0 degrees Celsius నుంచి, రైట్. సో 0 degrees Celsius నుంచి స్లోగా 1 degree Celsius, 2 degree Celsius, 3 degree Celsius అండ్ 4 degree Celsius వరకు వాటర్ అనేది ఏమవుతుంది, ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుంది. ఏమైనా కావచ్చు,
ఏమైనా కావచ్చు. అక్కడ ఏమవుతుందంటే వాటర్ అనేది 4 డిగ్రీ సెల్సియస్ నుంచి మనకి ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ పర్టికులర్లీ వాటర్ అనేది కంప్లీట్గా చూడండి సర్ఫేస్ మొత్తం ఐస్, కంప్లీట్ సరౌండింగ్స్ మొత్తం ఐస్గానే ఉంది. కానీ పూల్కి వచ్చేసరికి లేక్లో మనకి 0 డిగ్రీ సెల్సియస్ నుంచి 4 డిగ్రీ సెల్సియస్ వరకు ఆటోమేటిక్గా వాటర్ అనేది కాంట్రాస్ట్ అయ్యే ప్రాసెస్లో ఉంటుంది. బట్ కూలింగ్ ప్రాసెస్ తీసుకుంటున్నాం అంటే మనం స్లోగా కూలింగ్ ప్రాసెస్లో తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి వాటర్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్పాండ్ అయ్యే ప్రాసెస్లో మనకి ఇక్కడ కంప్లీట్గా లిక్విడ్ మాత్రమే ఉంటుంది. కాబట్టి లివింగ్ థింగ్స్ ఇక్కడ తీసుకున్న లివింగ్ థింగ్స్ అన్నీ సర్వైవ్ అవ్వడానికి రీజన్ అనేది దిస్ ఇస్ ఎక్స్పాన్షన్. సో దీని మీద బేస్ చేసుకొని మనం రాయాలనుకుంటే కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి, థియరిటికల్ పాయింట్స్. ఆ పాయింట్స్ అన్ని మీరు ప్రాబ్లంలో చూసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్, మనం ఇక్కడ అప్లికేషన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ అప్లికేషన్ మీద మనకు క్వశ్చన్స్ అనేటివి చాలాసార్లు ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో అడిగాడు. సో అప్లికేషన్స్ ఏంటి అంటే లిక్విడ్స్కి ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్లో అప్లికేషన్స్. సో మనం తీసుకున్న వెజిల్లో లెట్ అస్ మీన్ దిస్ ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ వెజిల్ లేదా కంటైనర్. ఈ కంటైనర్లో సమ్ వాల్యూమ్ లేదా సమ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ కంటైన్ చేస్తుంది అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ లిక్విడ్ వాల్యూ అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎంప్టీ వెజిల్ ఆఫ్ ది కంటైనర్. ఈ వెజిల్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ అనుకుందాం, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ అనుకుందాం. సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ అండ్ వెజిల్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ ఈ పర్టికులర్ కండిషన్లో మనం కన్సిడర్ చేస్తే విసి గామా సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విఎల్ ఇంటూ గామా ఎల్ అని రాస్తాం. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఇక్కడ విసి ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కంటైనర్ and next to VL is nothing but volume of liquid. సో ఇది మనకు ఆల్రెడీ బేసిక్గా తెలిసిన ఫార్ములాసే. అండ్ గామా సి గామా ఎల్ అంటే ఏంటి, క్యూబికల్ ఎక్స్పాన్షన్ వాల్యూ అండ్ గామా ఎల్ అంటే లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ వాల్యూస్ అని చెప్తాం. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కంప్లీట్లీ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్. ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్లో అల్టిమేట్లీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే రియల్ ఎక్స్పాన్షన్. ఆ రియల్ ఎక్స్పాన్షన్లో మనం ఎలా ఫార్ములా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గామా ఏ ప్లస్ గామా జీ అని రాస్తాం, లేదా రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గామా ఏ ప్లస్ 3 ఇంటూ ఆల్ఫా అని రాస్తాం. ఓకే, దట్ అబౌట్ అ ఫార్ములా న్యూమరికల్ ఓరియంటెడ్లో. సో ఎగ్జెప్ట్ దిస్ వాటర్ have a different properties. So this is one of the expansion of liquids topic and we are going to discuss about next topic, that is next video lo manaku upload chedam, expansion of gases. So expansion of gases lo kuda manaki చాలా complications ఉంటాయి, అది కూడా మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో ఆ తర్వాత ఇంకా టాపిక్స్ అనేవి వస్తాయి. సో వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియో కోసం వెయిట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.